پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ظالم بڑھیا اور اس کے نیک بیٹے اور اللہ والے کا ایک وقت خوبصورت واقعہ سنائیں گے۔ کسی گاؤں میں ایک اللہ کی نافرمان اور ظالم بڑھیا رہتی تھی، جو کہ دکھاوے کی مسلمان تھی اور دکھاوے کی نماز پڑھا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکام کو نہیں مانتی تھی، نہ ہی کسی حکام پر عمل کرتی تھی۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ کرے، وہ اس کی بنائی ہوئی مخلوق پر کیسے رحم کرے گا۔ بڑھیا کا شوہر بھی بہت ہی نیک اور عبادت گزار تھا، اور وہ اللہ اور اس کے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا تھا۔ وہ اپنی بیوی کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا اور اس کے حقوق مکمل ادا کرتا تھا، کیونکہ ان کا گھرانہ ایک دیندار گھرانہ تھا۔ بڑھیا کا شوہر بڑھیا کی جوانی سے لے کر اب تک اس کی حرکتوں سے بڑا پریشان تھا۔ ایک بار تو اس نے حد ہی کر دی۔ دونوں میاں بیوی اور ان کا بیٹا کھانا کھانے لگے، باہر کسی نے صدا لگائی۔ جب اس کے شوہر نے اٹھ کر باہر دیکھا اور ایک عورت اور اس کے ساتھ ایک بچہ تھا، وہ کہنے لگے، ہم 2-3 کے دن کے بھوکے ہیں، اگر کچھ کھانے کو مل جائے تو میرا بچہ بھوک سے بچ جائے گا۔ بڑھیا کے شوہر نے اپنے کھانے کا آدھا حصہ اٹھا کر اس عورت اور بچے کو دے دیا اور خود بھوکا رہا۔ یہ بات اس ظالم بڑھیا سے برداشت نہ ہوئی، کہنے لگی، جو بھی ایرا گیرا منہ اٹھا کے ہمارے گھر آ جائے گا تو کیا تم ان پہ سارا کچھ اٹھا دو گے؟ تجھے کسی نے بولا تھا کہ گھر میں پکا پکا کھانا اٹھا کر مانگنے والوں کو دے دو۔ اسی بات سے ناراض ہو کر اس بڑھیا نے اپنے بیٹے کو لیا اور اپنے میکے چلی گئی۔ بڑھیا کا شوہر بڑا پریشان تھا اور اللہ سے بڑھیا کی ہدایت کی دعائیں بھی مانگتا رہتا تھا۔ بڑھیا شوہر جب اس بڑھیا کو پھر سے منا کر اپنے گھر لے آیا، کیونکہ اس نے سوچا کہ میں بیٹی کی خاطر یہ قربانی بھی دے دوں گا، کبھی تو یہ عورت سدھرے گی۔ اب تو ان کی کافی عمر ہو گئی تھی اور ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی اپنے باپ کی طرح نیک اور پرہیزگار تھا۔ اس کے لڑکے کے اپنے باپ کی طرح ہی عادت تھی کہ وہ اپنے گھر سے کسی فقیر یا مانگنے والے کو خالی نہیں جانے دیتا تھا۔ جو بھی سائل آتا اس کی جھولی بھر کر بھیجتا۔ ایک دن وہ بڑھیا کا بیٹا کسی فقیر کو کچھ پیسے اور کھانا دے رہا تھا تو بڑھیا نے دیکھ لیا۔ اس کو اپنے بیٹے پر بہت غصہ آیا اور وہ چلانا شروع ہو گئی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بیٹے نے بڑے ادب سے کہا، ماں جی میں کیا کر رہا ہوں؟ میں تو اس کی بڑھیا ماں بولی کہ تم فقیر کو کھانا دے رہے ہو، ان کے بھوکے ننگے فقیروں کو تو عادت ہوتی ہے مانگنا، اگر تم بیٹا ایسے ہی لٹاتے رہے تو ہم سڑک پہ آ جائیں گے۔ بیٹا بولا، ماں جی اگر اللہ کے دیے ہوئے رزق سے ہم کسی کی مدد کر دیں تو انسان سڑک پر نہیں آ جاتا بلکہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ اس بڑھیا کا شوہر بھی ہر وقت ان سے اس بڑھیا کی حرکتوں سے پریشان رہتا تھا۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بڑھیا کا شوہر کافی عرصے تک بیمار رہا۔ اس کا کاروبار اس کے بیٹے نے سنبھال لیا، لیکن بڑھیا کی اکڑ ٹس سے مس نہ ہوئی اور وہ ایسے ہی غرور اور تکبرے میں رہتی تھی۔ اس کا بیٹا بڑا ہی پریشان تھا کہ اگر ماں کو اونچی آواز میں کچھ بولوں تو نافرمانی ہوگی، اگر نہ بولوں تو میری ماں کے اخلاق خراب ہو رہے ہیں۔ بچہ تو ماں باپ کو سمجھاتے ہیں، لیکن میں اپنی ماں کو کیسے سمجھاؤں؟ وہ بیٹا پہلے ہی اپنے باپ کی بیماری سے بڑا ننڈال اور پریشان رہتا تھا، لیکن اس بڑھیا کو کوئی پرواہ نہیں تھی، اس کے لیے پیسہ ہی سب کچھ تھا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس بڑھیا کا شوہر انتقال کر گیا اور یہ غم ان لوگوں پر پہاڑ کی طرح ٹوٹ پڑا۔ باپ کے کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد کچھ ہی مہینوں میں اس بڑھیا اور اس کے بیٹے کی زندگی معمول پر آ گئی، لیکن اس بڑھیا کے اندر مسلمانوں کے باوجود بھی مسلمانوں والی کوئی بات نہیں تھی۔ بیٹا ہر روز مسئلے پر بیٹھ جاتا اور اپنی ماں کی ہدایت کی دعائیں کرتا، یا اللہ میری ماں کو ہدایت دے اور اس کے دل میں غریبوں کے لیے محبت ڈال دے۔ ایک دن ایسے ہی بیٹا جب کام سے واپس آیا تو بڑی محبت سے اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا
اور کہنے لگا کہ ماں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، اگر ہم لوگ اس میں غریبوں کی کچھ مدد کر دیں گے، کسی یتیم کی مسکین کی مدد کریں گے، یا دولت، یہ جائیداد، یہ پیسہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کسی محتاج کی مدد کر سکیں۔ اپنی دولت کو کیوں سنبھال کر رکھنا کنجوسی کا کام ہے، اور کنجوسی بہت بڑا گناہ ہے۔ اتنی بات سننے کے بعد وہ بڑھیا اچھل کر اٹھی اور کہنے لگی کہ تم میرے بیٹے ہو یا باپ بننے کی کوشش نہ کرو، مجھے سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور تم ہوتے کون ہو مجھے کنجوس کہنے والے، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو بس خاموش ہو جاؤ۔ بیٹے نے اتنا بولا، ماں جی اگر آپ اور اللہ پر چھوڑتی ہیں تو اللہ پاک بہتر حساب لینے والا ہے، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اتنا سنتے ہی اس بوڑھیا نے اپنے بیٹے کے منہ پر رکھ کے ایک تھپڑ مارا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اتنے میں گھر کے باہر ایک فقیر آ گیا اور اس نے صدا لگائی کہ ہے کوئی بھوکے کو کھانا کھلانے والا۔ پہلے تو بیٹا آواز سن کر چپ رہا، لیکن کچھ ہی دیر بعد بے چین ہو گیا اور سوچنے لگا کہ گھر میں ماں جی نے اتنا سارا کھانا تو بنا کر رکھا ہے، اگر اس میں کچھ تھوڑا سا کھانا نکال کر اگر بھوکے فقیروں کو دیا جائے تو کیا گھر میں کھانے کی کمی آ جائے گی؟ ویسے بھی ہم گھر میں دو ہی تو لوگ ہیں، اتنا سا کھانا اگر بچ گیا تو خراب کر کے ماں جی باہر بھی تو پھینکیں گی۔ پھر اس لڑکے نے اپنی نوکرانی کو آواز دی اور کہا کہ یہ کھانا جا کر باہر فقیر کو دے آؤ۔ جب وہ نوکرانی کھانا دے کر واپس آئی تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اسی وقت بڑھیا اپنے کمرے سے باہر نکل آئی، اور جب اس نے فقیر کو کھانا دیتے ہوئے نوکرانی کو دیکھ لیا تو اتنے میں ہی اس بڑھیا نے نوکرانی کو منہ پر تھپڑ مارا اور کہنے لگی، جب میں نے تم لوگوں کو منع کیا ہے کہ اس گھر سے فقیر کو کھانا نہیں دینا تو پھر کھانا فقیر کو کیوں دیا؟ وہ نوکرانی بیچاری چپ چاپ کھڑی رہی۔ بڑھیا کہنے لگی، اگر تم سچ نہیں بتاؤ گی تو کام سے جاتی رہو گی۔ یہ بات سن کر نوکرانی ہاتھ جوڑنے لگی اور رونے لگی، کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو بیگم صاحبہ، مجھے بڑے صاحب نے بولا تھا کہ فقیر کو کھانا دے آؤ۔ اتنی بات سننے کے بعد وہ اپنے بیٹے کے کمرے میں آئی اور بولی کہ بیٹا میں نے تجھے کتنی بار منع کیا ہے لیکن تم باز نہیں آتے۔ بیٹے نے جواب دیا، ماں جی یہ اتنا سارا کھانا پڑا ہوا تھا، اگر میں نے تھوڑا سا فقیر کو دے بھی دیا تو کون سی کمی آ گئی ہے؟ بڑھیا کہنے لگی، اچھا اب تو اپنے باپ کی کمائی ایسے اڑائے گا؟ تیرا باپ کیا ان لوگوں کے لیے کما کر چھوڑ کر گیا ہے؟ اس کا بیٹا پھر پیار سے بولا، ماں جی یہ سب تو اللہ کی مرضی ہے، کیا آپ اللہ کی مرضی کو نہیں مانتی؟ اگر آج کے بعد تم میرے خلاف گئے تو تمہیں میں جائیداد سے الگ کر دوں گی اور تمہیں گھر سے نکال دوں گی۔ یاد رکھو اس گھر میں تیرے باپ کے ہوتے ہوئے بھی میری مرضی چلتی تھی اور اب بھی میری ہی مرضی چلے گی۔ وہ بیٹا بیچارہ ادھر ہی زمین پر بیٹھ کر رونے لگا، چلانے لگا کہ ماں جی میرا قصور کیا ہے، میں نے غلطی کیا کر دی؟ میں نے تو صرف ایک بھوکے فقیر کا پیٹ ہی تو بھرا ہے، اور ماں جی نے آپ نے اتنی بڑی بات بول دی۔ اس کی ماں نے کہا، یہ بھی مجھے اللہ نے حق دیا ہے اور میں اس کا استعمال کرنے میں اتنی دیر نہیں کروں گی، اگر تم میرے حکم کے خلاف گئے تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی اور جائیداد سے الگ کر دوں گی۔ وہ بیٹا کچھ نہ بولا اور چپ رہا۔ وہ بڑھیا کنجوس ہونے کے ساتھ ساتھ بد زبان بھی تھی، ہر ایک کو برا بھلا کہتی، اسے لوگوں کا دل دکھانے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ بڑھیا کا بیٹا اسے ہر بار کی طرح پیار سے ہی سمجھاتا کہ ماں تجھے کسی چیز کی کمی ہے، گھر میں خدا کا دیا سب کچھ موجود ہے، پھر تو اتنی کنجوسی کیوں کرتی ہے؟ پیسے تو خرچ کرنے کی چیز ہوتی ہے، مال اور دولت چاندی سونا جمع کر کے کوئی اپنے ساتھ نہیں لے جاتا، لیکن نیکی اور اچھے کام آدمی کے ساتھ جاتے ہیں۔ خدا کی راہ میں خرچ کی ہوئی دولت ہی انسان کے کام آتی ہے، اس لیے اب تم دھن دولت جمع کرنے کی فکر چھوڑ دو اور اب تم خوب خرچ کرو، خوب آرام سے رہو اور اپنی زبان سے لوگوں کے دل نہ دکھاؤ،
क्योंकि किसी का दिल दुखाना बड़ी बुरी बात है। मेरा बुढ़िया के वो बेटे की ये बातें बुरी लगी। उसका ख्याल था कि उसका बेटा बहुत बेवकूफ़ और फजूल खर्ची है, इसलिए तो ऐसी बातें करता है, वरना मैं कंजूसी कब करती हूँ। मैं तो कफ़यत शहरी से काम लेती हूँ या वहाँ उसकी तरह भूखे नंगे लोगों में अपना रुपया नहीं लौटाती। और मैं बदज़बान भी कहाँ हूँ, हमेशा सच बात ही तो कहती हूँ। अब अगर सच बात कहने से किसी का दिल दुखता है तो दुखा करे, सच तो कड़वा ही होता है। अगर बेटे ने तंग आकर उसे कुछ समझाना बुझाना छोड़ दिया, उसने सोचा कि माँ अपनी आदतें छोड़ने वाली नहीं है, इसलिए उसके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर है। वो जो चाहे सो करे, लेकिन फिर भी उसे इस बात की फिक्र रहती थी कि माँ गरीबों और नादानों की मदद नहीं करती, मरने के बाद उसकी बख्शिश कैसे होगी। एक बार उसे पता चला कि शहर में एक बुजुर्ग आए हुए हैं। वो बड़े नेक और अल्लाह वाले हैं। वो रात रात भर तो इबादत करते हैं और दिन को लोगों के दुख दर्द सुनते हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने शहर के बाहर दरिया के किनारे अपना डेरा जमा रखा है। उनके पास लोग जो दर जो जाते हैं और उनका दीदार करते हैं, उन्हें अपने दुख दर्द सुनाते हैं और अपने दुखों से छुटकारा पाते हैं। गुड़िया के बेटे ने सोचा क्यों ना मैं भी उनके हजूर में हाजिरी दूँ, उन्हें अपनी माँ के बारे में सच सच बताऊँ, उनसे अपनी माँ की बख्शिश के बारे में बात करूँ। शायद उनकी मदद से माँ की बख्शिश का कोई रास्ता निकल आए। ये सोचकर वो अपने इन बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्हें अपने दिल की बात बताई। बुजुर्ग ने फरमाया, आदमी की अपनी ज़िंदगी इसके लिए अपने लिए नहीं होती, वो तो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए मरता है, सबसे हमदर्दी और मोहब्बत से पेश आता है और उनके दुख दर्द दूर करता है। लेकिन जो आदमी ऐसा ना करे, अपने हिस्से में से दूसरों को हिस्सा ना दे, बल्कि उनसे बुरी तरह पेश आए, उन्हें बुरा भला कहे, उसे इंसान की बख्शिश कैसे हो सकती है। खैर, अगर तू यहाँ नेक इरादे लेकर आ ही गया है तो हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह इस कंजूसी और बदज़बानी जैसी बुराइयों से छुटकारा मिल जाए। अगर वो नेक रास्ते पर आ जाएंगी तो अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श देगा। बुढ़िया के बेटे के दिल पर बुजुर्ग अल्लाह वाले की बातों का बहुत असर हुआ। उसे कुछ इम्तिहान भी हुआ और वो बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करके अपने घर लौट आया। अगले दिन वही बुजुर्ग एक बूढ़े फकीर का लिबास बदल कर उस बुढ़िया के घर गए और उन्होंने अपना चमटा बजाकर जोर से सदा लगाई। जब बुढ़िया दरवाजे पर आई तो फकीर ने अपना कासा उसके सामने कर दिया और बोला, नेक मई खुदा के नाम पर कुछ खाने को दे दो। तो बुढ़िया बोली, कल मुँह खुदा तुझे गर्क करे। खुदा बुढ़िया घुसटता हो रहा है, कब्र में पे लटके बैठा है और मुझे माई कहता है, तुझे शर्म नहीं आती। फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत दे, मुझसे गलती हो गई जो तुझको माई कह दिया, लेकिन हाँ कहीं पर तो तू उम्र में मुझसे छोटी है और मुझे माफ़ कर और अपना दिल साफ कर। ऐ बेटी, खुदा के नाम पर मुझे कुछ मिल जाए। बुढ़िया गुस्से से बोली, मंडी काटे खबीस, मैं तेरी बेटी कहाँ से हो गई, भूखे मंगा होकर मुझे बेटी कहता है। ये हिम्मत फकीर ने कहा, तुझे पर अल्लाह का करम, बाकी मुझसे बड़ी गलती हो गई कि भीख मांगा होकर तुझे बेटी को कह दिया, तो मेरजादी है। अच्छा, मुझे माफ़ कर और मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर। ऐ जनती औरत, खुदा के नाम पर मुझे कुछ खैरात दे। बुढ़िया फिर फरक गई, फिर फटक कर बोली, तेरा सत्यानाश हो, सूरत हराम, तेरे मुंह में खाक, मुझे जनती औरत कहता है, क्या मैं मर गई हूँ। फकीर ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं, खुदा न करे, मेरा मतलब ये ना था, मुझे फिर माफ कर, खुदा तेरा भला करे, तेरी उम्र दराज करे, अल्लाह तुझे दुनिया की तमाम नेमतें और माल और रिज़्क़ अता करे। ऐ नेक बीवी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर मुझे एक रोटी और 1 चम्मच भर सालन मिल जाए। इस बार फकीर ने जो दुआएं दी उनका बुढ़िया के दिल पर ये असर हुआ कि उसने फकीर को गालियाँ नहीं दी, बस गवाह लहजे में इतना ही कहा, बेवकूफ़ बदे, क्या मैं तुझे भोली बिटारी समझ रहा है जो रोटी सालन मांग रहा है।
चल अपना रास्ता ले। पी ने गड़गड़ाते हुए कहा, ऐ नेक बीवी, रोटी सालन ना सही, एक मुट्ठी आटा ही दे दे। बुढ़िया तंग आकर बोली, क्या तेरे बाप ने आटा ला कर रख दिया है जो एक मुट्ठी तुझे दे दूं? चल निकल यहाँ से। फकीर बोला, अगर नेक बीबी, अच्छा मुट्ठी भर ना सही, चुटकी भर ही दे दे। बुढ़िया बोली, देख अब ज्यादा तकरार ना कर, तुझे शहर भर में एक ही घर मिला है क्या जो मुंह उठाए रोज चला आता है? आज मैं तुझे मुंह का एक दाना तक न दूंगी। अच्छा अब निकल यहाँ से। फकीर ने सोचा, ये बुढ़िया तो कुछ देने वाली नहीं, लेकिन वो उससे कुछ लिए बगैर जाना नहीं चाहता। यकायक उसकी नज़र बादाम के छिलके पर पड़ी। किसी ने बादाम खाकर उसके छिलके आंगन में फेंक दिए थे। फकीर बोला, है नेक बुढ़िया, मैं तेरी सखावत से मायूस नहीं हूँ। आज तुझसे कुछ लेकर ही जाऊँगा, कुछ चुटकी भर आटा ना सही, ये बादाम के छिलके ही दे दे। बुढ़िया ने कहा, तू कैसा बेगैरत फकीर है जो की तरह चमट गया है, किसी भी तरह पीछा नहीं छोड़ रहा। अरे बादाम के छिलकों को पीस कर मैंने मज्जन बनाऊंगी, भला तुझे क्यों दे दूं? फकीर बोला, सच सोच ले, मैं तो तेरे ही फायदे के लिए कह रहा था। अपने फायदे की बात सुनकर बुढ़िया की आंख चमक उठी। खुश होकर बोली, मेरे फायदे के लिए? वो कैसे? फकीर बोला कि मैं इन बादामों के छिलकों के बदले तुझे एक शर्फी दूंगा, उन छिलकों के बदले एक शर्फी देगा। कहाँ है शर्फी, ला मुझे दे। खुशी के मारे बुढ़िया की बातें खुल गई। फकीर ने कहा, अभी नहीं, कल आकर दूंगा। बुढ़िया हाथ बचाकर बोली, कल कहाँ से लाएगा? क्या रात को कहीं चोरी करेगा? फकीर बोला, तौबा तौबा, मैं चोरी क्यों करने लगा? बुढ़िया ने पूछा, तो फिर कहाँ से लाएगा शर्फी? फकीर ने इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा। फिर आहिस्ता से बोला, बात यह है कि मैं हर रात कब्रिस्तान जाता हूँ, वहाँ रात भर किसी कब्र में लेटा रहता हूँ और सुबह कब्र की खबर ले आता हूँ। उस काम के लिए अल्लाह पाक मुझे 5 शर्फियाँ देते हैं। आज रात कब्र की खबर लाने के बदले कल सुबह मुझे जो 5 शर्फियाँ मिलेंगी तो मैं उनमें से एक तुझे दे दूंगा, और ये बादाम के छिलके तुम मुझे दे दे। बुढ़िया ने बेताबी से पूछा, अच्छा अगर मैं कब्र की खबर लाऊं तो क्या अल्लाह मुझे भी 5 शर्फियाँ देंगे? क्यों नहीं, ज़रूर देंगे। फकीर ने कहा, लेकिन ये बादाम के छिलके मुझे दे दे। बुढ़िया ने बादाम के छिलके उठाकर फकीर को दे दिए और बोली, लो बाबा, ये सारे छिलके तुम ले लो, मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं देखी जाती, खुदा मुझे बहुत बड़ा दिल दिया है। फकीर ने उसे याद दिलाया, लेकिन तुम तो इन छिलकों का मज्जन बनाना चाहती थी। मज्जन बनाकर मैं क्या करूँगी, मेरे मुंह में दांत तो है नहीं। बुढ़िया ने अपने कुलपले मुंह से हंसते हुए कहा, ठीक है। फकीर ने उससे बादाम के छिलके लेते हुए कहा, मैं कल सुबह आकर तुम्हें एक शर्फी दे दूंगा। बुढ़िया बोली, नहीं नहीं, शर्फी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, भला अल्लाह के नाम पर कोई चीज़ दी जाए तो उसकी कीमत ली जाती है। क्या बात, तुम तो इतना करना कि आज कब्रिस्तान मत जाना, अल्लाह मियाँ से कह देना कि तुम्हारे बदले मैं कब्र की खबर ले आया करूँगी। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उसकी बात मान ली और उसे दुआएं देता हुआ चला गया। बुढ़िया के दिल ही दिल में लड्डू फूट रहे थे। कहते हैं कि कंजूस इंसान लालची भी होता है। उस बुढ़िया के दिल में भी लालच ने घर कर लिया। सोचने लगी कि फ़कीर के बदले हर रोज़ रात को वो खुद किसी कब्रिस्तान में जाकर लेट जाया करेगी और दूसरे सुबह अल्लाह मियाँ को कब्र की खबर सुनाकर 5 शर्फियाँ इनाम पाया करेगी। जब रात हुई तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी कब्रिस्तान में पहुंची और एक टूटी फूटी कब्र में जाकर लेट गई। वो इंतज़ार करने लगी कि कब्र में फरिश्ते आएंगे और उसे खबर सुनाएंगे। उसी तरह कब्र में लेटे हुए रात हो गई, लेकिन कोई नहीं आया। थोड़ी देर बाद जंगली जानवरों के बोलने की आवाज़ें आने लगी। अब तो बुढ़िया को डर लगने लगा, लेकिन 5 शर्फियाँ पाने के लालच में वो कब्र में ही लेटी रही। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का हिस्सा बनें।